तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम तये सखाय इंद्रम तये ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ओ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक ॐ शाश्वत रक्षक परमरक्षक ॐ जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चक्षुष्पति चित्पति वाक्पति
वाचस्पति आपति परापति शुभस्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तोषपति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्व मित्र विश्वसखा परम बंधु प्रथम बंधु परम सखा प्रथम सखा परम मित्र प्रथम मित्र। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा भय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो। ओम ओम स्वयंभू। ओम शंभु। ओम शंभु। ओम परिभू। ओम शंभवा मयो भव प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभू। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्वः। ओम प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्षदा। ओम 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 ఓం ఒక వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా విశ్వబంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా బ్రహ్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా
విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, రక్షణ వ్యవస్థ సురక్షితంగా ఉన్నటువంటి వజ్రతుల్యమైనటువంటి రక్షణ వ్యవస్థ ఉండాలి. శత్రువులకు వజ్రాయుధంలాగా ఉండాలి. శత్రువును ఛేదించే విధంగా ఉండాలి. శత్రువు నాశనం చేసే విధంగా రక్షణ వ్యవస్థ ఉండాలి. ఆత్మరక్షణ చేసుకుంటూ శత్రువులను సమూలంగా నాశనం చేసే రక్షణ వ్యవస్థ అవసరం. ఇల్లైనా, రాజ్యమైనా, ప్రదేశమైనా కాపాడుకునే వ్యవస్థ పకడ్బందీగా ఉండాలి. సరిగా ఉండాలి. మంచి సేనాపతి ఉండాలి. పరమపిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ అంతా కూడా ఇటువంటి వ్యవస్థే. స్వయంగా పరమాత్మే సేనాపతి, సర్వరక్షకుడు, సదారక్షకుడు, పరమరక్షకుడు పరమపిత పరమాత్మ. సరైన రక్షణ వ్యవస్థ పరమపిత పరమాత్మదే. పరమాత్మ యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలలో రక్షణ ఒకటి. రక్షణ అనే ఆ శబ్దములోనే అన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని బంధువులు, బాంధవ్యాలు, సంబంధాలు అన్నీ ఉంటాయి. తల్లిలాగా రక్షణ, తండ్రిలాగా రక్షణ, గురువులాగా రక్షణ, మిత్రులాగా రక్షణ, బంధువులాగా రక్షణ, అన్నలాగా రక్షణ, వైద్యునిలాగా రక్షణ, రాజులాగా రక్షణ, సేనాపతిలాగా రక్షణ. అన్ని రకాల రక్షణలు పరమపిత పరమాత్మ యొక్క సంబంధాలు. రక్షణ లేకుంటే ఏది ఉండదు. పంటలు ఉండవు. కంచె అవసరం. పంటకు కంచె అవసరం. దేశానికి హద్దులు అవసరం. హద్దులో రక్షణ దళాలు అవసరం. బలగాలు అవసరం. రక్షణ బలం లేకుండా, బలగాలు లేకుండా మన దేశ సరిహద్దులు సరిగా ఉండవు. సురక్షితంగా ఉండజాలవు. మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేము. మన జీవనం సురక్షిత జీవనం ఉండదు. అందుకే రక్షణ బాగుండాలి. పరమాత్మ రక్షణ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. రక్షణ బాగుండాలి. అప్పుడే అన్ని సురక్షితంగా ఉంటాయి. రాజు యొక్క విధానం అది. కేవలం రక్షణ, మన రక్షణ మాత్రమే కాదు, మనుషుల రక్షణ మాత్రమే కాదు, మన ధనాల, మన భూముల, మన వాహనాల, మన సాధనాల రక్షణ మాత్రమే కాదు, మొత్తం భూగోళాన్ని రక్షించాలి. భూగోళం అంతా రక్షింపబడాలి. ఎటువంటి అధర్మం లేకుండా, అన్యాయం లేకుండా, అవిద్య లేకుండా అటువంటి రక్షణ కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ భూమండలం అంతా ఒక రాజ్యం, వైదిక రాజ్యం, వైదిక ధర్మరాజ్యం. సరైన రక్షణ అది. పరమపిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం ఇది. అహం భూమి మాదదాయ ఆర్యాయ. ఆర్యులకు, శ్రేష్ఠులకి ఈ భూమిని ఇస్తున్నాను. వీర భోజ్యం వసుంధర. ఈ వసుంధర, ఈ వసుధ, ఈ భూగోళం అంతా, ఈ భూమి అంతా వీరభోజ్యం, వీరులు కావాలి, వైదిక వీరులు కావాలి. అటువంటి వీరులకు, శూరులకే ఈ భూగోళం అంతా. ఒకప్పటిదే జరిగేది. ఈ ప్రపంచమంతా వైదిక రాజ్యమే. ఈ భూగోళానికి కేంద్రం మన దేశమే. మన రాజులే, మన చక్రవర్తులే, మన రారాజులే. భూమిని ఏలిన వారు, ప్రపంచమంతా ఏలిన వారు. అటువంటి రాజ్యంలో, అటువంటి దేశంలో మనం ఉన్నాం. పరమపిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం. భూమిని రక్షించండి, భూగోళం రక్షించుకోండి. వైదిక ధర్మంతో అధర్మం లేకుండా, అన్యాయం లేకుండా, అనాచారాలు, దురాచారాలు లేకుండా, దుర్వ్యసనాలు లేకుండా ఉండాలంటే వైదిక రాజ్యం ఉండాలి. వైదిక ధర్మరాజ్యం ఉండాలి. విశ్వం భువనం ఆవివేశ అంతా. ఇదం విశ్వం సర్వం, భువనం అంతా, జగత్ అంతా. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఆ విషయంలో యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 5వ మంత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. సేనాపతి. అథ కిమర్థ సేనాపతి అత్ర ప్రార్థనీయ. సేనాపతిని ఎలా ప్రార్థించాలి? సేనాపతితో ప్రార్థన ఈ మంత్రంలో. ఈ మంత్రం ఇంద్రస్య వజ్రోసి వాజస
త్వయా అయం వాజం సేత్. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి, సవితా దేవత. భృగ్ అష్టిశ్చంద పంచమస్వరం. ఈ మంత్రం వచ్చి ఇప్పుడు ఈరోజు ఎవరు మంత్రం? నమస్తే గురుజీ. ప్రారంభించండి. నమస్తే గురుజీ. సర్వేభ్యో నమః. పదచ్ఛేదం తర్వాత వాణిమ గారు మంత్రోచ్చరణ చేస్తారు. చెప్పండి. ఓం ఇంద్రస్య వజ్రోసి వాజసా స్వయాయం వాజంసేత్ వాజస్య ను ప్రసవే మాతరం మహీమదితిన్నామ వచస కరామహే యస్య మిదం విశ్వం భువనమా అవివేశ తస్యాన్నో దేవః సవితా ధర్మ సావిషత్. పద విభజన. ఇంద్రస్య వజ్రః అసి వాజస ఇతి వాజస త్వయా అయం వాజం సేత్ వాజస్య ను ప్రసవా ఇతి ప్రసవే మాతరం మహీం అదితిం నామ వచస కరామహే యస్యాం ఇదం విశ్వం భువనం ఆవివేశేత్యా వివేశే తస్యాం నః దేవః సవితా ధర్మ సావిషత్. మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఇంద్రస్య వజ్రోసి వాజసాస్త్వయాయం వాజంసేత్ వాజస్య ను ప్రసవే మాతరం మహీమదితిన్నామ వచసా కరామహే యస్యామిదం విశ్వం భువనమావివేశ తస్యాన్నో దేవః సవితా ధర్మ సావిషత్. ఓం నమస్తే గురుజీ. అప్పలనాయుడు గారు గురుజీ. పదార్థం సిద్ధార్థాలు. ప్రతిపదార్థము. ఇంద్రస్య పరమైశ్వర్యయుక్తస్య రాజ్యః పురుషః. పరమైశ్వర్యవంతుడవగు రాజు యొక్క వజ్రః వజ్రయవ శత్రుచ్ఛేదకః అంటే వజ్రము వలె శత్రు సంహారకుడు అంటే శత్రువులను చంపువాడవు అని అర్థం అన్నమాట. వజ్ర అంటే అసి అంటే భవసి అయి ఉన్నావో. వాజసాహ యో వాజాన్ సంగ్రామాన్ విభజతి సహ ఎవరైతే యుద్ధమందు సంగ్రామమందు విభజతి సహా అంటే యుద్ధములందు విభక్తమనర్చు సమరమందు అంటే యుద్ధమందు విభక్తమనర్చు వాడవు అంటే అవతల సైన్యాన్ని గుంపుగా ఉన్న సైన్యాన్ని విడగొట్టి విభజించి వారిని ఆ రకంగా విడగొట్టడం వలన వాళ్ళు తక్కువ విభజన చేయడం వల్ల యుద్ధంలో వారిని ఓడించడానికి వీలుంటది. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు విభజించి విభక్తమనర్చువాడు అని వాజసాహ. త్వయా రక్షకేన సేనాపతిన సహ. రక్షకేన అంటే రక్షకుడవగు, సేనాపతిన సహ సేనాపతి నీతో, అయం
అయం అంటే జనః ఈ మనుషుడు, వాజం సంగ్రామం అంటే సంగ్రామమును, సేత్ సినియాత్ ప్రబంధపరచుగాక. అత్ర సిని బంధన ఇత్యస్మాల్లంగి వికరణ లొగడ భావచ్చ ప్రబంధమరచుగాక. ను అంటే క్షిప్రం అంటే శీఘ్రముగా, ప్రసవే ఐశ్వర్యే ఐశ్వర్యములందు, మాతరం మాన్యప్రదాం అంటే ప్రతిష్ఠనిచ్చునుగాక, నిచ్చినది ప్రతిష్ఠనిచ్చినది మాతరం అంటే, మహీం పృథివీం పృథివీని, అతిథిం అఖండితాం ఖండితముగా గానిదియు ఖండితం కానిదియునగు, నామ ప్రసిద్ధౌ ప్రసిద్ధమగు, వచస వేదోక్త న్యాయోపదేశక వచనేన అంటే వేదోక్తమగు న్యాయ ఉపదేశ వచనములలో మేము కరామహే కుర్యామ అత్ర లేటి వ్యత్యేన సెప్ అథవా అబ్ధర్మంతవ్య గ్రహింతుము గాక. యస్యాం పృథివ్యాం దానియందు అంటే పృథివీ యందు, ఇదం ప్రత్యయాలంబనం ప్రత్యక్షముగానున్న, విశ్వం సర్వం సమస్త అయిన, విశ్వం అంటే సర్వం దాని సమస్తమైనటువంటి, భువనం భువనం అంటే జగత్తు అంటే జగత్తు, ఆవివేశ ఆవివిష్టమస్తి ప్రవిష్టమై ఉన్నదో, తస్యాం అందు, నహ అస్మాకం మమ్ము, దేవ సర్వప్రకాశక సర్వప్రకాశకుడు, సవిత సకల జగదుత్పాదక సకల జగదుత్పాదక పరమేశ్వరుడు, ధర్మ ధారణం ధరించునో అచ్చట, సావిషత్ సవేత్ అత్ర సిబ్బహులంని సిపి వృద్ధి మమ్ము ధారణమనొచ్చుగాక. ఈ మంత్రంలో అయ్యము వాజము మాతరము అదిత్యము యస్యాం ఇదం విశ్వం భువనం తస్యాం అని ఈ పదాలు ఉన్నాయి. అన్వయం, హే వీర, యస్యాం ఓ హే వీరుడా, యస్యాం యద్దాని యందు, త్వమింద్రస్య నీవు పరమేశ్వరుడు పరమైశ్వర్యవంతుడవగు, వాజస వజ్రో అసి యుద్ధములందు శత్రువును చంపేవాడవు అయి ఉన్నావు. వాజస అంటే యుద్ధమందు, వజ్రం అంటే వజ్రము శత్రువులను చంపేవాడు అసి ఉన్నావు. తేన త్వయ అట్టి సేనాపతి, సహ అయం నీతో ఈ మనుషుడు, వాజం సేద్య త్రేదం సంగ్రామమును ప్రబంధపరచుగాక, మరియు ఎచట ప్రత్యక్షముగానున్న, విశ్వం భువన సమస్త జగత్తు, మా వివేశ ఎత్ర దేవ ప్రవిష్టమై ఉన్నదో ఎక్కడ సర్వప్రకాశకుడు, సవితానో ధర్మ జగదోత్పాదకుడు మమ్ము ధరించునో, సా విషత్ శ్యాం సా విషత్ తస్యాం అచ్చట పృథివీయందు మమ్ము ధారణమనొచ్చుగాక. నామవాజస్య ప్రసిద్ధమగు యుద్ధములందు, ప్రసవే మాతరం మదితిం ఐశ్వర్యములందు ప్రతిష్ఠనిచ్చుగాక. మహీం వచస పృథివిని వేదోక్త న్యాయ ఉపదేశ వచనములందు, ను అంటే శీఘ్రముగా, కరామహే గ్రహింతుముగాక. ఇది అన్వయం. భావార్థము, హే మనుష్య ఏయం అంటే ఓ మానవులారా, హే మనుష్య హేయం భూమిర్భూతానాం సౌభాగ్యజనని, ఓ మనుషులారా ఏ భూమి ప్రాణులను సౌభాగ్యము ప్రసాదించు, మాతృవత్పాలికాధారభూత తల్లి వలె సంరక్షిస్తున్నదో, ఏది సర్వ ప్రాణులకు ఆధారభూతమో, ప్రసిద్ధముగా ఉన్నదో, తాం విద్య న్యాయ ధర్మయోగేన దానిని విద్య న్యాయము ధర్మము మున్నగువానితో కూడిన
రాజ్యాయ యూయం సేవద్వం. రాజ్యాయ అంటే రాజ్యము కొరకు, యూయం మీరు, సేవద్వం సేవించుడు. అంటే ఓ మానవులారా, భూమి ప్రాణులను సౌభాగ్యం ప్రసాదించినటువంటి తల్లి వలె సంరక్షిస్తున్నదో ఈ భూమి, అదే విధముగా ఏది సర్వప్రాణులకి ఆధారభూతమై ఉందో దానిని విద్య, న్యాయము, ధర్మం మొదలగు వానితో కూడినటువంటి ఈ రాజ్యము కొరకు మీరు సేవించుడు అని ఈ భావార్థము. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ శుభం. రేపెవరు 6వ మంత్రం? ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆరవ మంత్రం తల్లుళ్ళు తిప్పినారాయణ గారు సిద్ధమా? ఓం నేను చెప్తాను గురూజీ. నమస్తే. ఆరవ మంత్రం. ఓం. ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మంత్రంలో మీరు గ్రహించింది ఏమిటో సారం చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఏమి గ్రహించినారు? ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి ముందు. చెప్పండి, ఏం గ్రహించినారు? మంత్రం సారం ఏంటి? ఓం నమస్తే గురూజీ. ఈ మంత్రమందు అంటే మనకు వజ్రతుల్యమైనటువంటి రక్షణ వ్యవస్థ ఉండాలి అని చెప్పబడింది గురూజీ. శత్రువులను సంహరించే రక్షణ రాజు ఏర్పాటు చేయాలి, సంహరించి ప్రజలను రక్షించే వ్యవస్థ చేయాలి. అదేవిధంగా మన ఇంటి వ్యవస్థ అయినా అంతే. అంటే మన ఇంట్లో కూడా మన ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని, పరివారాన్ని రక్షించేటువంటి ఇది ఇంటి యజమాని చేయాలి ఆ రక్షణ. ఆ విధముగా మనుషులకు రక్షణ మాత్రమే కాదు, మన ధన ఐశ్వర్యం రక్షణ ఏర్పాట్లు కూడా రాజు చేయాలి. అందుకు పటిష్టమైనటువంటి సైనిక దళం ఉండాలి. అలాగే దేశానికి సరిహద్దు ఉండాలి. ఆ సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి రాజ్యానికి రాజు చక్కనటువంటి సైనిక దళాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని, అలాగే వీర్యవంతుడు, పరాక్రమంతుడైనటువంటి సేనాపతిని అంటే ఆ సైన్యానికి అధ్యక్షుడిగా నియమించుకొని, ఆ సేనాపతి ఈ భూమండలాన్ని లేదంటే ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు రక్షణ వ్యవస్థలలో పటిష్టంగా ఉండాలి. అలాగే సంగ్రామాలు, ఇతర రాజుల వలన కానీ, అలాగే ఏర్పడేటువంటి ఈ యుద్ధములు, ఈ సంగ్రామంలో వీరోచితంగా పోరాడి రాజ్యాన్ని, ప్రజలను రక్షించాలి. ఆ విధంగా రాజు, సేనాపతి ప్రజలను రక్షించాలి, శాంతి భద్రతలు స్థాపించాలనేటువంటిది నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురించి. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? సూచనలు? ఆత్మ నివేదన. చెప్పండి, ఆత్మ నివేదన. ఇందాక విన్న మంత్రం సారంతో ఆత్మ నివేదన చేసుకోండి. మంత్రం విన్నారు కదా, చెప్పండి ఎవరైనా. చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పరమపిత పరమాత్మ
వందనాలు. గురుదేవులకు వందనాలు. పరమ- పరమ- మమ్మల్ని నాకు ఈ మానవ దేహాన్ని సాధించాలి. ఈ భూమి మీద నేను ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఈ పృథివీ మీద నేను ఈ మానవ దేహాన్ని మీరు ఇచ్చారు నాకు తండ్రి. ఈ భూమి, ఈ పృథివీ సర్వప్రాణులకు మాత, సర్వప్రాణులకు ఆహారము, జలము అన్నీ ఈ పృథివీ మీద మీరు ప్రసాదించి సర్వప్రాణులకు కూడా సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చావు తండ్రి. ఆ సౌభాగ్యంతో సర్వప్రాణులు, అందులో నేను కూడా నివసిస్తూ ఈ భూమి మీద ఉన్న ఆహారము, జలము వీటన్నిటితోటి ఈ శరీరాలన్నింటినీ కూడా మేము పోషించుకుంటాం. అలాంటి భూమాతని అందరము, ఒక రాజు, ఒక సేనాపతి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వజ్రములాగా శారీరకంగా, మానసికంగా అన్ని విధాలు కూడా ఉండి తన యొక్క సైన్యం ఏదైతే ఉందో ఆ సైన్యాన్ని, ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని ఇస్తూ వారిని కూడా శక్తి సామర్థ్యాలతోటి ఆ రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా రక్షణ చేయాలో ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాను తండ్రి. అదేవిధంగా సరిహద్దుల నుండి ఎవరు చొరబడకుండా కాపాడాలి. సుభిక్షంగా ఉండడానికి తన వంతు రాజ్యానికి సేవ చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ శరీరం అనే రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, ఈ దేహం అనే రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, ఈ రాజ్యము నా రాజ్యం. ఈ రాజ్యములో ఆత్మయే రాజు. ఈ రాజుకి మనసు సేనాపతిగా నేను భావిస్తూ ఈ ఆత్మ యొక్క అధీనములో ఈ మనసు నుండి ఏదైతే అంతఃశత్రువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృఢచిత్తంతో, దృఢమైన మనస్సుతోటి వాటిని ఎదుర్కొని అంతఃశత్రువులను తొలగించుకొని జీవితంలో ముందుకు సాగాలి. ఆ పరమాత్మ చెప్పిన మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ తాను తెలుసుకున్న దానిని ఆచరిస్తూ ఆదర్శపూర్వకమైనటువంటి జీవనం చేస్తూ కర్తవ్య కర్మలను నిర్వహిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాను తండ్రి. ఇంకా 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 వీటిని జయించి ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి జీవనంలోకి ఇంకా ముందుకు వెళ్తాను తండ్రి. ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ గురువులు ప్రసాదించినటువంటి, మీరు ప్రసాదించిన వేద జ్ఞానాన్ని గురువుల ద్వారా తెలుసుకుంటూ మాలో ఉన్నటువంటి ఈ అంతఃశత్రువులని గుర్తించి వాటిని తొలగించుకోగలుగుతండి. శత్రువులు ఏవో తెలిసినా కూడా వాటిని ఇంకా బలపూర్వకంగా తొలగించుకోకుండా కొంత అలసత్వం ప్రదర్శిస్తున్నాను. ఇంకా పూర్ణ ప్రయత్నం చేయాలి తండ్రి. తప్పకుండా ఆ ప్రయత్నంలో అంతఃశత్రువులను తొలగించుకుని వేద మార్గంలో, పరమాత్మ చెప్పిన మార్గంలో, గురువులు చూపించిన ఆదర్శ మార్గంలో వెళ్తూ మిమ్మల్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. తప్పకుండా ఈ ప్రయత్నానికి మీ సహకారం ఉంటుంది. మా ప్రయత్న లోపమే కానీ పరమాత్మ మీరు ఎప్పుడు నాకు సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. తప్పకుండా మరలా ప్రయత్నం చేస్తూ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి
ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓ శుభం. అప్పలనాయుడు గారు మంత్రసారంతో మీ నివేదన. ఓం నమస్తే. ఓ చెప్పండి. నా పేరు కుమరపు అప్పలనాయుడు, చీపురుపల్లి ఆర్య సమాజం. ఏ పరమేశ్వర, ఈ సమస్త జడచేతనాది ఐశ్వర్యములకు నీవే అధిపతి ఉన్నావు ప్రభు. నీవు పరమ ఐశ్వర్యుడు ప్రభు. నేను నేను సాధనాల ద్వారా నీ యొక్క పరమ ఐశ్వర్యాన్ని పొందడానికే ఈ జన్మ లభించింది ప్రభు. హే ప్రభు, శత్రు వినాశక పరమేశ్వర, నా శరీరములో, నా హృదయములో ప్రతినిత్యము కూడా దేవాసుర సంగ్రహం జరుగుతుంది ప్రభు. రజోత్తమ గుణములు ఒకవైపు అసురులుగా, సత్వగుణం ఒకవైపు దేవతలుగా ప్రతినిత్యము ఈ హృదయములో నిరంతరము సంగ్రామం జరుగుతుంది ప్రభు. అసురుల యొక్క ప్రభావం ఎక్కువైనప్పుడు పతితులను అవుతున్నాను ప్రభు. దేవతల యొక్క ప్రభావం ఎక్కువైనప్పుడు ఉన్నత వైపు వెళ్తున్నాను ప్రభు. ఈ దేవాసుర సంగ్రామంలో నేను గెలిస్తేనే గాని నిన్ను పొందలేను ప్రభు. నిరంతరము ఈ హృదయంలో ఈ దేవాసుర సంఘం జరుగుతుందినే ప్రభు. హే పరమాత్మన్, నాకు బాహ్య శత్రువుల కంటే అంతర్గత శక్తి వలన ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంది ప్రభు. హే ప్రభు, హరిషడ్ వర్గాలనే శత్రువులను నన్ను ప్రతినిత్యం కూడా పతితుని చేస్తుంది ప్రభు. నా జన్మ మరణాలకి కారణము ఆ హరిషడ్ వర్గాలే నా అదుపులో పెట్టుకోకపోవడమే వలననే నేను ఈ జన్మ మరణ చక్రాల్లో బంధించబడుతున్నాను ప్రభు. హే పరమాత్మన్, నాలో అహంకారం అనేది నాకు అన్నీ తెలుసు అన్నటువంటి ఒక అహంకారం నాలో ఉండేది ప్రభు. ఎక్కువగా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆ భావన ఉన్నటువంటి తర్వాత తదుపరి గురువుల ద్వారా, సత్సంగాల ద్వారా, అష్టాంగ యోగ మార్గం అనుష్ఠానం ద్వారా, స్వాధ్యాయం ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత నాలో ఉన్న అహంకారం పటాపంచలవుతుంది ప్రభు. ఎందుకు నాకేం తెలుసుని నేను అహంకారం నా వద్ద వచ్చి తిష్ట వేసుకుని ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తే తెలుసుకున్న కొద్దీ ఇంకా తెలియనట్టే ఉంటుంది ప్రభు. ఆ తెలియనితనమే తెలుసుకున్న వైపు తీసుకెళ్ళడానికి నాకు దోహదపడుతుంది ప్రభు. అయినా అహంకారం నాపై దాడి చేస్తుంది, ఒక్కోసారి నన్ను పతితుని చేస్తుంది ప్రభు. ఎంత కాదన్నా అది నాకు ఒక్కోసారి నా మీద దాడి చేస్తున్నటువంటి, కానీ దాడి చేస్తుంది అహంకారం కాదు, నేనే నా విద్య వలన ఆ విధంగా జరుగుతుంది ప్రభు. ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకుంటున్నాను ప్రభు. అయినా అహంకారం బాగా తగ్గింది ప్రభు. ఆ అహంకారమే ఎందరో చరిత్రలో ఎందరో అహంకారానికి బలైపోయి అనేక రకాలుగా నష్టం జరిగినట్టుగా శాస్త్రాల ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత అహంకారం ఎంత దారుణమైనటువంటి దుష్ట దుర్గుణమో అర్థం చేసుకున్నాను ప్రభు. నాలో ఆ అహంకారం పోయినప్పుడే ఏ ప్రభు నిన్ను పొందగలం ప్రభు. హే పరమేశ్వర, హే రక్షక సవిత, సర్వచరాచర జగత్తుకి నీవే రక్షకుడివి.
ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రాణులకి అన్నిటిని కూడా రక్షణ కవచం వలె నీవు కాపాడుతున్నావు ప్రభో. సృష్టించావు, పోషిస్తున్నావు, లయం చేస్తున్నావు ప్రభో. హే సౌభాగ్యవాన్ ప్రభో, నీవిచ్చినటువంటి భౌతిక ఐశ్వర్యాలే అయినటువంటి ధనము కానీ, ఈ ఆభరణాలు కానీ, ఐశ్వర్యం, ఈ భూమి కానీ, ఈ వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా భౌతికంగా ఇచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యాలనే సౌభాగ్యమని అనుకున్నాను ఇంతవరకు. కానీ ప్రభో, ఆ ఐశ్వర్యాలను అనుభవించిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏదైతే సుఖం ఉందో ఆ సుఖమే, ఆ సంతోషం ఏదైతే ఆ సంతోషమే సౌభాగ్యమని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకున్నాను ప్రభో. సంతోషాన్ని ఉత్తమ సుఖలాభ, ఆ సంతోషమే ఉత్తమమైనటువంటి సుఖాన్ని ఇచ్చినటువంటి లాభమని, ఫలితమని తెలుసుకున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, నీ యందు సమర్పణ భావము, సద్భావము కానీ, నీతో స్నేహం చేయడమే నిజమైనటువంటి సౌభాగ్యం ప్రభో. ఆ సౌభాగ్యమైన ఐశ్వర్యం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, మీరే ఇంద్రుడు, మీరే మహి, మీరే అతిథి, మీరే ధర్మ, మీరే విష్ణు, సర్వము మీరే ప్రభో. హే పరమాత్మన్, నీ ముందు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే, నేను స్తుతి చేస్తున్నామంటే, ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే, ఉపాసన చేస్తున్నామంటే, హే పరమేశ్వర, హే ప్రభో, నిన్ను ప్రార్థన చేయడంలో నీ సర్వజ్ఞతలో కానీ, నీ సర్వవ్యాపకంలో కానీ, నీ సర్వ ఆధారంలో కానీ, ఏ విషయంలో కూడా నాకంటే అన్ని విధాలుగా మీరు సర్వజ్ఞత, సర్వాధారము, సర్వవ్యాపకము, సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి పరమేశ్వర, నీ యొక్క అనంతమైనటువంటి ఆ దివ్య గుణాల ముందు నేను ఎంత అల్పుణ్ణో అర్థం చేసుకుంటే, ఎంత అల్పుణ్ణని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రభో. అందుకే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభో. నా ప్రార్థన వలన, నిన్ను ప్రార్థన చేయటం వలన నాలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలు, అహంకారము, ఈ దురభిమానము ఇవన్నీ కూడా పటాపంచలవుతున్నాయి ప్రభో. నీ ప్రార్థన వలన నాకు సహాయం లభిస్తుంది ప్రభో. ఆ సహాయం లభిస్తేనే నేను నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలను ప్రభో. నీ సహాయం వలన అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, న్యాయకారి అయినటువంటి హే ప్రభో, న్యాయ భావనలను నేను ధారణ చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. అన్యాయ భావనలు దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. న్యాయమే న్యాయము, శరీరం అంతా న్యాయ భావనలే ప్రభో. అన్యాయ భావనలు దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, నాలో ఉన్నటువంటి జన్మ జన్మాంతరాలు అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. జ్ఞానాన్ని నింపుకుంటున్నాను ప్రభో. నాలో జ్ఞానం ఎప్పుడైతే ఆత్మజ్ఞానం లభించిందో అప్పుడే నేను నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలను ప్రభో. హే ప్రభో, ధర్మాన్ని కూడా ధారణ చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. ఆ అధర్మాన్ని నా నుండి దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. పరమేశ్వర, ఈ రాజ్య వ్యవస్థ, ఈ గృహ వ్యవస్థ, సర్వ వ్యవస్థ, సమస్తమైన ఈ జగత్తు యొక్క సమస్త ఉన్నటువంటి యోగక్షేమములని కూడా నీవే సురక్షితంగా చూసి కాపాడుతున్నావు ప్రభో. మాకు కూడా నీవు నిరంతరము కూడా రక్షణ చేస్తూ ప్రతినిత్యం కూడా మాకు ముందుకు నడిపిస్తున్నావు ప్రభో. నీ ప్రేరణ గమనించలేదు ప్రభో. నీ ప్రేరణ గమనించినప్పుడు నేను నిత్యము ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉంటాను ప్రభో. ఆ ఆనందం కోసమే నా ప్రయత్నం ప్రభో. ఓం శం. నమస్తే గురూజీ. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఓ ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము వైపు మెడతల నిటారుగా ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పరమపిత పరమాత్మకు వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం.
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. సాధకులారా, బంధువులారా, పరమపిత పరమాత్మ యొక్క రక్షణ శక్తిని, ఆ గుణాన్ని అర్థం చేసుకొని పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాన్ని పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. అలాగే ఉండండి. దీర్ఘ శ్వాస. పరమాత్మ యొక్క రక్షణ వలయంలో సురక్షితంగా ఉన్నాను. పరమాత్మ రక్షిస్తున్నాడు, నిజంగా రక్షిస్తున్నాడు. అంతటా, అన్ని చోట్ల, అన్ని రకాలుగా, అన్ని వైపుల నుండి, అన్నిసార్లు పరమాత్మ సర్వరక్షకుడు. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శం.